कि हद की आत्मा और बेहद की आत्मा का डिफरेंट क्या है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हद की आत्मा जो इस धरती पर है या इस ब्रह्मांड की सूक्ष्म वतन में है या कारण जगत महाकारण जगत के जो है हद की आत्मा है। जी और स्पेशल जो बेहद की आत्मा है जी उनको बेहद के बाप ने माना ऑलमाइटी अथॉरिटी ने जी उसका सर्जन करके धरती पर गुप्त वेश में मनुष्य अवतार में बेहद की आत्माओं को परिवर्तन के लिए यहाँ भेजा था। बहुत टाइम पहले परिवर्तन के लिए भेजा था। ओके कृष्ण अवतार के टाइम पर इनको भेजा था। वो बेहद की आत्मा है जो हमारे पुराने वीडियो देखेंगे जी उसमें बेहद की आत्माओं पर बताया है कि 9 लाख जी 16,000 1008 और 108 जो बेहद की आत्मा है जी उनको कृष्ण अवतार के समय उन धरती पर सर्जन करके मनुष्य अवतार में भेजा था। जी मगर वो तब से मनुष्य अवतार में है और वो परिवर्तन नहीं कर पाई। ओके इसलिए वो बेहद की आत्मा सब मनुष्य अवतार में है ओके और वो भी मनुष्य अवतार में बेहद का ज्ञान जानेगी जी और बेहद के बाप को जानेगी और बेहद के विश्व परिवर्तन का ज्ञान लेकर वो बेहद के बाप को शायद साकार में मिल पाए। थोड़ी कुछ 108 है 1008 जी बाकी तो मिलने का संभावना नहीं है। जी जी तो जो बेहद की आत्मा है वो बेहद का ज्ञान समझेगी। बेहद का विश्व परिवर्तन का उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है, इसलिए वो बेहद की आत्मा है। 108 और 1008 तो जी ऑलमाइटी अथॉरिटी को साकार रूप से मिलेगी क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के 3 रूप है। वो बेहद के ब्रह्मांड में परमधाम में बेहद के परमधाम में निराकार भी हैं, जी आकारी रूप से भी सूक्ष्म जगत में काम कर रहा है और साकार में भी मनुष्य अवतार में। जी। तो बापूजी, जो आपने बताया था कि बेहद की जो आत्मा है इस धरती पे 600 करोड़ मनुष्यों में से सिर्फ 9 लाख बेहद की आत्मा है और बाकी की जो आत्मा है वो हद की आत्मा है जो कि आकाश वायु और अग्नि से बनी है और बेहद की आत्मा है जो परम तत्व और परम लाइट से बनी हुई है। तो बापूजी, उन सभी का मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसा होगा? हाँ, जैसे बेहद की आत्माओं की जो आत्मा है वो परम लाइट से पावरफुल परम लाइट से बनी है जी और जो हद वाली आत्माओं में अलग अलग कैटेगरी है। उसमें थोड़ी हद में जाओ तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गायन है हिंदू शास्त्रों में जी वो थोड़ी अच्छी आत्माएं हैं। जी तो वो भी ऊपर में जाएगी, ऊपर के स्वर्ग में जाएगी। और हद की आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी उसकी बहुत बड़ी प्रोसेस है। जी तो वो प्रोसेस मैं जरा 2 मिनट में बता दूं कि हाँ जी। प्रोसेस क्या होती है। जी बिल्कुल बाबूजी, आराम से बताइए, पूरी बताइए। क्योंकि केवल एक धरती की बात नहीं है, जी एक सोलर सिस्टम या एक मल्टीवर्स या एक यूनिवर्स की बात नहीं है। पूरे मल्टीवर्स में बहुत हालत खराब है। तब ऑलमाइटी अथॉरिटी हमेशा देखता रहता है। वो कहते हैं ऊपर बैठा बैठा भगवान क्या करता है, देखता रहता है। जी। जो निराकार होता है, जैसे इस ब्रह्मांड का मालिक शिव निराकार होता है, परमधाम में रहता है। जी तो अपने आकारी रूप शिव शक्ति स्वरूप में शिवपुरी में वो निराकार हमेशा आकारी रूप से काम कराता है जी। और पूरे ब्रह्मा विष्णु शंकर को डायरेक्शन देके काम कराता है। एक ब्रह्मांड की बात है। जी तो इसी तरह आकाश गंगाओं में भी महाशिव काम कराता है, निराकार भी होता है। महाशिव महाशक्ति आकारी रूप में होता है, महाविष्णु महाब्रह्मा भी आकारी रूप में काम करते हैं जी और अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाते रहते हैं। जी तो इसी तरह परम महाशिव भी काम करता है, यूनिवर्स का मालिक। जी ऐसी तरह आगे बढ़ते जाओ, परम 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 महाशिव सभी तरह काम करते रहते हैं। तो जो निराकार होता है, तो बेहद के विश्व का मालिक जो निराकार है, ऑलमाइटी अथॉरिटी जो बेहद के परमधाम में निराकार रूप में होता है, उसको कोई जान नहीं सकता था। मगर जब ये पूरे मल्टीवर्स में गड़बड़ हो गई तो उसका जो जैसे आप टीवी में देखते हो ना, तो वो बेहद के ब्रह्मांड को टीवी में देखता ही रहता है। ओके कोई भी निराकार शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव हो, परम महाशिव हो, चाहे कोई भी हो, अपनी अपनी सृष्टि को सर्जन को बेहद की टीवी में देखा करता है। तो बेहद के विश्व के मालिक ने जब एक ब्लैक डॉट्स देखा तो उसने सारी इंक्वायरी की, सारे रिपोर्ट मंगाए और उसने बोला कि ये ब्लैक डॉट्स कहाँ आ रहा है। तो ब्लैक डॉट देखा तो ग्रेट मल्टीवर्स में एक मल्टीवर्स जो हमारा मल्टीवर्स है उसमें ब्लैक डॉट्स आए। सारी इंक्वायरी की, बहुत सब कुछ, तो ये क्यों हुआ कैसे हुआ वो समझने के लिए और उसको परिवर्तन करने के लिए। कोई परिवर्तन कर नहीं सकता था। काफी टाइम पर उसने इंक्वायरी की मगर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में हमारे ब्रह्मांड में आया और हमारे ब्रह्मांड में जो हमारा ब्रह्मांड सबसे ज्यादा गिरा हुआ था, ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी भी सबसे गिरी हुई थी, हमारा यूनिवर्स भी गिरा हुआ था, हमारा मल्टीवर्स भी गिरा हुआ था। तो गुप्त वेश में आकर वो सारा ऑब्जर्वेशन करता है। साधारण मनुष्य अवतार में आकर पूरी
आदि मध्यंत का राज समझकर पूरी सृष्टि को अनुभव करता है कि ये मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है, ब्रह्मांड क्या है, महाब्रह्मांड क्या है, कैसे पहले तो बने तो परम तत्वों की दुनिया बनाई थी, चाहे किसने भी बनाई हो। पहले पहले जो बनाई तो परम तत्वों की दुनिया बनी, फिर परम तत्वों से 3 तत्वों में आए, सूक्ष्म जगत बना, फिर उससे स्थूल जगत माना, मृत्यु लोक बना। तो इसका कारण पूरा कारण ढूंढता है कि स्थूल जगत का कारण क्या है। अब स्थूल जगत का कारण सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत का कारण कारण जगत है, कारण जगत का कारण महाकारण जगत है, और उसका कारण परम धाम में है जी। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन स्थूल जगत में आकर साधारण मनुष्य अवतार में पूरी ऑब्जर्वेशन करता है। तब उसको फिर बाद में अंत में जो बेहद के बच्चे फंसे हुए हैं, बेहद के बच्चे 5000 साल से मनुष्य अवतार में वो फंसे हुए हैं, 9 लाख 16,000 1008 और 108, वो सबको निकालने के लिए भी प्रोसेस में आता है। इसलिए पूरा ज्ञान दुनिया पर फैलाता है। 700 करोड़ में ये जो बेहद की आत्मा है उनको ढूंढता है, जो भी साकार में मिल जाएंगे तो परिवर्तन की प्रोसेस में वो तो आ ही जाएंगे। अब परिवर्तन की प्रोसेस की जो पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, हमारी पुरानी वीडियो देखो, तो हमेशा परिवर्तन की प्रोसेस बहुत अच्छी बनाने के लिए प्रोसेस में थोड़े थोड़े परिवर्तन होते रहते हैं। जब ये परिवर्तन की प्रोसेस एक साइलेंस प्रोसेस है, परम तत्वों की प्रोसेस है, परम शांति की प्रोसेस है। पहले हमने हमारे वीडियो में बोला था 108 जब मिल जाएंगे जी तो 108 निसंकल्प बन जाएंगे। मगर अभी थोड़ी स्पीड करने के लिए हमने और एक नया प्लान बनाया है जी कि 108 और 1008 और 16,000 भी मिल जाए जी तो वो निसंकल्प हो जाएंगे, और बेहद का बाप, बेहद की आत्माएं जो 9 लाख है उनके सामने प्रत्यक्ष होगा जी। तो जहां भी बेहद की आत्माएं 9 लाख होगी वहां उनके सामने प्रत्यक्ष होगा जी। तो वो साकार रूप में प्रत्यक्ष नहीं होगा। ओके। बेहद का बाप 9 लाख के सामने वो साकार रूप में प्रत्यक्ष नहीं होगा, उसका स्वरूप व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप होगा, मगर साकार में आकारी रूप में होगा। कैसे होगा? आप जैसे साधारण रूप देखते हो ऐसा गायब हो जाएगा और लाइट की बॉडी होगी उसकी। तो जैसे 9 लाख आएंगे, इससे पहले 108, 1008, 16,000 भी धीरे धीरे प्रोसेस में आएंगे वो, और वो भी व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करेंगे। और 9 लाख सामने आते ही जैसे जैसे 9 लाख वाली आत्माएं सामने आती जाएगी उसको नजरों से न्याल करेगा। उसके अंदर पावर इतनी है कि क्योंकि सभी आत्माएं बेहद की हैं जी, इसलिए बेहद की आत्माओं के पास, उसके आत्माओं में बेहद की पावर है, मगर आत्माओं के ऊपर ये स्थूल शरीर का आवरण चढ़ा हुआ है जी। जैसे बिजली का तार देखते हो ना, बिल्कुल, तो बिजली के तार के ऊपर अगर वो क्या चढ़ा होता है, वो रबर। अगर रबर हटाओगे तो बिजली आएगी ना, बिल्कुल। अगर रबर के साथ लगाओ तो बिजली नहीं आएगी। ऐसी तरह हमारा ये 5 तत्वों का शरीर जो है वो बेहद की आत्माओं के ऊपर रबर की तरह लगा हुआ है जी। तो जैसे सामने आएंगे तो बेहद का बाप, उसको ऑलमाइटी अथॉरिटी, सामने आते ही रेज उसकी आत्माओं पर परम लाइट का रेज मार के उसका जो शरीर है जी, वो 5 तत्वों से 3 तत्वों में परिवर्तन करेगा और उसका शरीर आत्माओं को जगाएगा। क्या जगाएगा? आत्माओं की रोशनी को जगाएगा। आत्माओं के अंदर रोशनी जागेगी तो उनके अंदर इतनी पावरफुल आत्मा है, इतनी पावर है कि वो बेहद के ब्रह्मांड को परिवर्तन कर सकते। इतनी शक्तियां 108, 1008, 16,000 और 9 लाख में ओन पावर है। एक एक में हजारों सूर्य की रोशनी, कितनी जी, हजारों सूर्य की रोशनी, एक एक पूरे मल्टीवर्स को बदल सकता है। इतनी शक्ति है उनके पास, मगर वो मनुष्य अवतार में फंस चुके हैं, इसलिए अपनी आत्माओं की शक्ति को भूल गए हैं और एक साधारण मनुष्य बन गए। तो जब वो आ जाएंगे तो उनको तो ले जाना है, कहाँ ले जाना है? वो जाएंगे बेहद के परम धाम में, ऊंचते परम धाम में जाना है उसको जी। उसको बेहद का बाप, बेहद के बच्चे हैं, बेहद की आत्मा है, तो उनको ऊंचते ऊंच परम धाम जाएंगे, क्योंकि उस आत्माओं की कैटेगरी बहुत हाई कैटेगरी है जी। तो उनके लिए परम लाइट का प्लेन होगा। तो जैसे जैसे आते जाएंगे वो परम लाइट के प्लेन में साकारी से आकारी बनेंगे जी। आकारी में माना परम तत्वों की बॉडी होगी। फिर जब आप प्लेन में जाएंगे तो वो निराकारी प्लेन होगा, परम लाइट का, वो निराकार बनेंगे जी। तो साकारी से आकारी माना व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप, व्यक्त माना 5 तत्व, अव्यक्त माना परम तत्व, और निराकारी सृष्टि माना निराकार लाइट स्वरूप, आत्म स्वरूप, सोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस नहीं, कोई भी बॉडी नहीं होगी उसके अंदर। और अपने परम लाइट की प्लेन में वो सवार हो जाएंगे। और उसी दौरान जो బేహద్ పరం మహాశాంతి, మనము నిన్న భవిష్యవాణిలో ఫ్యూచర్ వరల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి వీడియో ఫస్ట్ పార్ట్ని, క్లిప్పింగ్ని
కొంత విన్నాము. దానికి కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించిన హిందీ క్లిప్పింగ్ మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. అనంతబాయి బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ, మేము ఇప్పుడు బేహద్దు ఆత్మలకు హద్దులో ఆత్మలకు డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము అని అడుగుతున్నారు. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగావు. హద్దులో ఆత్మలు అంటే ఈ భూమి మీద జన్మ తీసుకున్న ఈ బ్రహ్మాండవాసులు, ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క సూక్ష్మ జగత్తులోనూ ఉన్నారు, సూక్ష్మతనంలోనూ, కారణ జగత్తులోనూ, మహాకారణ జగత్తులోనూ ఉన్నారు. ఈ హద్దులో ఆత్మలు స్పెషల్గా బేహద్దు ఆత్మలు బేహద్దు జ్ఞానముగా వినరు. బేహద్దు ఆత్మలుగా లాగా వీళ్ళు జ్ఞానం వినరు. అంటే బేహద్దు బాపుని ఆల్మైటీ అథారిటీగా, వారి యొక్క రచయితగా భూమి మీద గుప్త వేషంలో మానవ అవతారంలో ఉన్నారు అని తెలుసుకోరు. ఎవరైతే బేహద్దు ఆత్మలు ఉన్నారో మరి ఆల్మైటీ అథారిటీ భూమి మీద గుప్త వేషంలో మానవ అవతారంలో ఉండి బేహద్దు జ్ఞానం చెప్తున్నారు అని అంగీకరిస్తారు. అయితే ఎవరినైతే మరి గుప్త వేషంలో మనుష్య అవతారంలో బేహద్దు ఆత్మలను పరివర్తన చేయుటకి ఇక్కడికి పంపించారో వారు బేహద్దు ఆత్మలు. పరివర్తన కోసం ఇక్కడికి కృష్ణ అవతారం టైంలో దానికంటే ముందే కొంతమందిని పంపించారు. వాళ్ళని బేహద్దు ఆత్మలు అని అంటారు. దీని గురించిన వివరము నేను పూర్తిగా పాత వీడియోలో చెప్పాను, ఒకసారి మీరు వినండి అంటున్నారు బాపూజీ. దీనిలో బేహద్దు ఆత్మల గురించి దానిలో ఏం చెప్పాను అంటే 9 లక్షల మంది, 16,000 మంది, 1008 మంది, 108 మంది ఎవరైతే బేహద్దు ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్లను కృష్ణ అవతార సమయంలో ఈ భూమి మీదకి రచన చేసి మానవ అవతారంలో పంపించాను. అంటే అప్పటి నుండి మనుష్య అవతారంలో ఉన్నారు, కానీ పరివర్తన భూమి మీదకు వచ్చి వాళ్ళు చేయలేకపోయారు. బేహద్దు ఆత్మలు మనుష్య అవతారంలో ఉన్న కారణం వల్లే పూర్తిగా ఇరుక్కుపోయారు. వాళ్ళు విశ్వ పరివర్తన జ్ఞానం ఇప్పుడు తెలుసుకొని బేహద్దు బాపుని కూడా తెలుసుకొని బేహద్దు బాపు సాకార రూపంలో ఉన్నారు అని కలుసుకుంటారు. అయితే కొద్దిమంది 108, 1008 మంది, 1008 మంది ఆత్మలు కలుసుకోవటానికి అవకాశం అనేది లేదు. వీళ్ళు తప్ప, అంటే 1008, 108 తప్ప మిగతా ఆత్మలు కలుసుకోవటానికి అవకాశం లేదు. బేహద్దు జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకొని బేహద్దు విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని చేయగలరు 108, 1008 మంది. ఈ బేహద్దు ఆత్మల లోపలే బేహద్దు జ్ఞానం యొక్క రికార్డింగ్ అంతా ఉన్నది. అందుకనే బేహద్దు ఆత్మలుగా వీళ్ళను చెప్పబడుతున్నారు. 108, 1008 ఆల్మైటీ అథారిటీని సాకార రూపంలో కలుసుకుంటారు, చూస్తారు, ఒప్పుకుంటారు. అంటే ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క 3 రూపాలలోనూ సాకారి, ఆకారి, నిరాకారిగా వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు. నిరాకారిగా మరి బేహద్దు బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలో నిరాకారి రూపంలో ఉన్నారు, ఆకారి రూపంలో సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నారు, అక్కడ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు, సాకార రూపంలో మనుష్య అవతారంలో వచ్చారు అని ఈ బేహద్దు ఆత్మలు గుర్తిస్తారు. ఇంకపోతే అనంతబాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ మీరు చెప్పారు బేహద్దు ఆత్మలు ఎవరు అని, మరి ఈ భూమి మీద 600, 800 కోట్లు మంది ఉన్నారు కదా, అందరూ మనుష్యాకారంలో ఉండే కేవలం 9 లక్షల మందే బేహద్దు ఆత్మలు అంటే మిగతా ఆత్మలు వాళ్ళంతా హద్దులో వాళ్ళు అన్నట్లేనా
అని అడుగుతూ ఉన్నారు. అంటే బాపూజీ దీనికి ఏ, అడుగుతూ ఉంటే, మిగతా వాళ్ళు ఆకాశము వాయువు అగ్నితోటి తయారైన వాళ్ళ, బేహద్ ఆత్మలు పరమతత్వం పరమ లైట్ తోటి తయారైన వాళ్ళ, మరి హద్దులో ఆత్మలందరూ కూడా ముక్తి, మరి బేహద్ ఆత్మలకు జీవన్ముక్తి ఎలా లభిస్తుంది అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీనికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఏ విధంగా మరి బేహద్ ఆత్మలు అని ఎవరినైతే అంటూ ఉన్నామో వాళ్ళు పరం లైట్ తోటి, పవర్ఫుల్ పరం లైట్ తోటి తయారైన ఆత్మలు. హద్దులో ఆత్మలు అయితే రకరకాల కేటగిరీకి సంబంధించిన వాళ్ళు. దీనిలో హద్దులో వెళ్ళేవాళ్ళు అంటే 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు కూడా ఉన్నారు. వారి యొక్క కీర్తన హిందూ శాస్త్రాల్లో చెప్పబడింది. వాళ్ళు కొద్దిగా మంచివాళ్ళే. వీళ్లకు అంటే పైనున్న ఆత్మలు హద్దులో ఆత్మల కంటే కూడా కొంచెం ఉన్నతమైనటువంటి ఆత్మలు పైన స్వర్గలోకానికి వెళ్ళను కలరు. ఇంకా హద్దులో ఆత్మలు అయితే ముక్తి పొందుతారు. జీవన్ముక్తి ఎలా లభిస్తుంది వీరికి అనే కదా. ఇది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్. ముక్తి జీవన్ముక్తి అనేదే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ నేను 2 నిమిషాల్లో చెప్తాను ఏమై ఉంటుందా అని అంటూ ఉంటే, అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు, బాపూజీ మీరు విశ్రాంతిగా వివరంగా చక్కగా చెప్పండి, పూర్తి విషయము అందరికీ అర్థం కావాలి. పేద పిల్లలకి ఈ వీడియో వినటువంటి జిజ్ఞాసకులు కూడా ఇది అర్థం కావాలి. ఫ్రీగా చాలా నెమ్మదిగా పూర్తి వివరం చెప్పండి అని అంటూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఇది పరివర్తన అనేది ఒక భూమికి సంబంధించిన విషయం కాదు. ఒక సోలార్ సిస్టము, ఒక మల్టీవర్సు, ఒక యూనివర్సు విషయం అంతకంటే కాదు. పూర్తి మల్టీవర్స్ మొత్తం కూడా పరిస్థితి ఇప్పుడు ఖరాబ్గానే ఉంది. అందుకనే కదా ఆల్మైటీ అథారిటీ పైనుండి సదా చూస్తూనే ఉన్నారు. అందుకనే ఇక్కడ మానవులు ఏమంటారంటే, పైన కూర్చొని భగవంతుడు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు అని ఆయన చూస్తూనే ఉంటారు. నిరాకారి రూపంలో కూడా ఈ బ్రహ్మాండానికి మాలిక్ అయినటువంటి శివుడు మరి నిరాకారి రూపంలో ఉన్న ఈ బ్రహ్మాండంలో ఏ లోకంలో, ఏ కాలంలో, ఏ యుగంలో, ఏ మన్వంతరంలో ఏమేం జరుగుతుందో అన్నీ కూడా చూస్తూనే ఉంటారు. ఇంకా ఆకారి రూపంలో శివుడు శక్తిగా శివపురిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చూస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. నిరాకారి మరియు ఆకారి రూపాల్లో మరి శివుడు పనిచేస్తూ ఉన్నట్లే బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లకు మరి డైరెక్షన్ ఇచ్చి చేయిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఒక ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క విషయం అయితే మరి ఇలాగే ఆకాశగంగలో అంటే గెలాక్సీలో ఉండేటువంటి మహాశివుడు కూడా మరి మహావిష్ణువు మహాబ్రహ్మ తోటి కూడా కార్యక్రమాలు చేయిస్తూ ఉంటారు. మహాశివ్ శక్తి రూపంలో కూడా ఆకారి రూపంలో వీళ్ళు పని చేస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. మీరు అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను నడిపించేది మరి మహాశక్తి మహాశివుడే కదా. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలకు రచయిత మహాశివుడే. మరి ఈ యొక్క అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు రచయించిన మహాశివుళ్లను రచయించింది పరం మహాశివుడు. ఆయన అనంత కోటి గెలాక్సీలను నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. పరం మహాశివుడు కూడా పనిచేస్తూనే ఉన్నాడు. యూనివర్స్కి మాలిక్ అయిన ఆయన. ఈ విధంగా ఇంకా పైకి వెళ్ళే కొద్దికి వంశావళి పరం మహాశివుడు కూడా ఇలాగే తన రచనను చూస్తూనే పని చేస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. ఏ విధంగా నిరాకారిగా ఉంటారు. బేహద్దు విశ్వం యొక్క మాలిక్ ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్దు పరంధామంలో ఉన్నారు. వారికి ఏమీ తెలియదు అనుకోవటం మానవుల యొక్క అజ్ఞానత. పూర్తి మల్టీవర్స్లో ఏదైతే మార్పులు అలజడి గడబిడ జరిగిందో దాన్ని ఆయన టీవీలో చూసినట్లుగా పైనుండి బేహద్ బ్రహ్మాండంలో
నుండి చూస్తూనే ఉన్నారు. నిరాకారి శివుడు, మహాశివుడు, మహాశివుడు, పరం మహాశివుళ్ళు ఎలాగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారో, కోరుకుంటూ ఉంటారో తమ సృష్టి యొక్క రచన మారాలి అని, ఇలా అయిందేంటి అని. అదేవిధంగా బేహద్దు టీవీలో కూడా బేహద్దు బాప్ ఆల్మైటీ అథారిటీ చూస్తూ ఉంటారు. బేహద్దు విశ్వానికి మాలిక్ ఎవరైతే ఆయన బేహద్దు కళా పరంధామంలో నుండి చూస్తూ ఉంటే ఒక బ్లాక్ డాట్ కనిపించింది. అది పూర్తిగా దీని గురించిన ఎంక్వైరీ అనేది కూడా చేశారు. రిపోర్ట్ మొత్తం కూడా అడిగారు, బ్లాక్ డాట్ ఎక్కడ ఉన్నది అని. నేను బ్లాక్ డాట్ను చూశాను అని మరి గ్రేట్ మల్టీవర్స్ని అడగటంతో మల్టీవర్స్లో ఈ యొక్క బ్లాక్ డాట్ వచ్చింది అని 21 వంశావళి ఆయన చెప్పడము జరిగింది. అంటే ఏంటి, ఈ ఎంక్వైరీలో చాలా తెలిసింది. ఇలా ఎందుకు జరిగింది, ఏ విధంగా జరిగింది అని అర్థం చేసుకోవటానికే నేను దిగి రావటం జరిగింది, ఆల్మైటీ అథారిటీ కిందకు రావటం జరిగింది అంటున్నారు బాపూజీ. మరి పరివర్తన అనేది కావాలి, కాకపోతే ప్రపంచం కొంచెం పతనమవుతుంది. మరి పరివర్తనకి కొంచెం టైం పట్టింది, ఎంక్వైరీకే టైం పట్టింది. కింద పైన 1 సెకండ్ అంటే కింద కొన్ని కోట్ల మిలియన్ల సంవత్సరాలు అయిపోతుంది కదా కాలమానం. ఒకవేళ పరివర్తన కాకపోతే ఆల్మైటీ అథారిటీ మరి ఎందుకు వచ్చినట్లు? ఇక్కడ పరివర్తన కోసమే చాలామంది ఆత్మల్ని కిందకి గుప్త వేషంలో పంపించారు. మన బ్రహ్మాండంలో కూడా ఆల్మైటీ అథారిటీ నిరాకారి రూపంలో రావటం జరిగింది. మన యొక్క బ్రహ్మాండమే అన్నిటికంటే పూర్తిగా పడిపోయినది. అంటే మన 100 కళల బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి మనం ఉన్న యూనివర్స్లోనూ మనమున్న బ్రహ్మాండము పూర్తిగా డౌన్ఫాల్ అయింది. బ్రహ్మాండము అంటే ఒక సోలార్ సిస్టమ్ కదా, మన యొక్క గెలాక్సీలో కూడా అన్నిటికంటే పడిపోయింది యూనివర్స్. మల్టీవర్స్ లోపల యూనివర్స్ ఉన్నది కనుక ఇవన్నీ కూడా నాకు అర్థమైపోయి గుప్త వేషంలో వచ్చి అబ్జర్వేషన్ ఇంకా చేశాను. సాధారణ మనుష్య అవతారంలోకి వచ్చి పూర్తిగా ఆది మధ్య అంతం యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకొని ఈ సృష్టి మొత్తం యొక్క అనుభవం చేసుకొని ఈ మృత్యులోకం అంటే ఏమిటి, అమరలోకం అంటే ఏంటి, బ్రహ్మాండం అంటే ఏంటి, మహాబ్రహ్మాండం అంటే ఏమిటి, ఎలా ఫస్ట్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఎలా తయారైంది. ఫస్ట్ పరమతత్వాల ప్రపంచం తయారు చేసే ఉంది, ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, పూర్తిగా పంచతత్వాల ప్రపంచం తయారైంది. ఫస్ట్ ఎలా తయారైందో అలాగే మరలా తయారు చేయాలి. పరమతత్వాలు నుండి 3 తత్వాలుగా అయిపోయింది నేను తయారు చేసిన ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క రచన. మరి 3 తత్వాల నుండి మృత్యులోకంగా పంచతత్వాల ప్రపంచంగా తయారైంది. ఈ కారణం వల్లనే మరి పూర్తిగా స్థూల జగత్తు తయారైంది. ఈ కారణం ఏంటా అనేది కిందకు ఈ బ్రహ్మాండంలోకి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది. స్థూల జగత్తుకు కారణం సూక్ష్మ జగత్తు, సూక్ష్మ జగత్తుకు కారణం కారణ జగత్తు అని, కారణ జగత్తుకు కారణము మహాకారణ జగత్తు. ఇలా మహాకారణ జగత్తు పరంధామం యొక్క మరి లోపం వల్ల, పవర్ లాస్ వల్ల ఇది జరిగింది అని పూర్తి అబ్జర్వేషన్లో ఈ స్థూల జగత్తులోకి వచ్చి సాధారణ మనుష్య అవతారంలో నేను అంతా కూడా సేకరించడం జరిగింది. అప్పుడు తర్వాత బేహద్దు పిల్లలు కూడా ఇరుక్కుపోయారు అని అర్థమైంది. అంటే 5000 సంవత్సరాల నుండి మనుష్య అవతారంలో మరి ఉన్నటువంటి బేహద్దు పిల్లల్ని ఎవరినైతే పరివర్తన కోసం కృష్ణావతారం ముందు కృష్ణావతారంలోనూ పంపించబడ్డారో వాళ్ళందరూ కూడా మరి పంచతత్వాల ప్రపంచంలో ఇరుక్కుపోయారు. మనుష్య అవతారంలో 9,16,108 వీళ్ళందరినీ బయటికి తీయటం కోసమే
పరివర్తన ప్రాసెస్ని తీసుకువచ్చాము. అందుకనే పూర్తి జ్ఞానము ప్రపంచం మొత్తంలో వ్యాపించాలి. ఈ 108,008 బేహద్దు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో 700 కోట్లల్లో ఎక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళ లోపల సెలక్షన్ చేసుకోవాలి, ఏరుకోవాలి. వాళ్ళ వరకు జ్ఞానం వెళితే వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి రికార్డింగ్ అనుసారంగా వాళ్ళు బయటపడతారు. వాళ్ళని వెతకటము, వాళ్ళ వరకు ఈ జ్ఞానం అందించటము అనేది చెయ్యాలి. ఏదైతే సాకార రూపంలో ఎవరైతే ఇప్పుడు కలుసుకున్నారో వీరంతా విశ్వ పరివర్తన ప్రాసెస్లో మరికి వచ్చేసినటువంటి వాళ్ళు. దీని గురించి ఒక వీడియో కూడా తయారు చేశాము. మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి, మహాపరివర్తన ఎలా జరుగుతుంది అని. సదా పరివర్తన ప్రాసెస్ అనేది చాలా చక్కగా తయారు చేయాలి అనే ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాము. అయితే కొద్దిగా పరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది. మరి సైలెన్స్ యొక్క ప్రాసెస్ అన్నమాట ఇది ఫటాల్ మన ఏకదమ్న జరిగేది కాదు. పరమ తత్వాల యొక్క ప్రాసెస్, పరం శాంతి యొక్క ప్రాసెస్. ఫస్ట్ నేను ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. 108 మంది లభించటంతో వాళ్ళు నిస్సంకల్పం అయిపోతారు. అప్పుడు స్పీడ్ పుంజుకుంటూ ఉంటుంది. అప్పుడు మన కొత్త ప్లాన్ ఏదైతే తయారు చేస్తామో అది 108, 1008, 16,000 మంది లభించటంతో వారికి జ్ఞానం అందటంతో వాళ్ళందరూ నిస్సంకల్పంగా అయిపోతారు. బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లలకి కూడా జ్ఞానం అందిస్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే 9 లక్షల వరకు ఉన్నారో వాళ్ళ ముందు బేహద్ బాపు ప్రత్యక్షం అవుతారు. ఎక్కడైతే 9 లక్షల మంది ఆత్మలు ఉంటారో అక్కడ బాపు ప్రత్యక్షత జరిగినప్పుడు సాకార రూపంలో వాళ్ళు చూడలేరు. కానీ బేహద్ బాపు ఆఖరి రూపంలోకి వెళ్తారు. సాకార రూపంలో ప్రత్యక్షం కాదు, వ్యక్తంలోకి వచ్చి వాళ్ళ అవ్యక్త రూపంలోని కలుసుకుంటూ ఉంటారు. సాకార రూపంలో ఆకారి రూపాన్ని చూస్తూ ఉంటారు. ఏ విధంగా సాధారణ రూపాన్ని మీరు ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నారో బాపు యొక్క సాధారణ రూపం, ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క సాధారణ రూపం అది మాయమవుతుంది, లైట్ బాడీగా కనపడుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా 9 లక్షల మంది రావటంతో వీరికి ముందే 108, 1008, 16,000 నెమ్మదిగా ఈ ప్రాసెస్లో కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తం అయిపోతూ ఉంటారు. 9 లక్షల మంది కూడా మరి రావటంతో వారు కూడా అందరికీ దృష్టితోటే ముక్తిని ఇచ్చేటువంటి ప్రాసెస్ వీళ్ళు చేస్తారు. వీరి లోపల కూడా చాలా పవర్ ఉంది. 9 లక్షల మంది ఆత్మల్లోనూ, 16,000లోనూ, 1008లోనూ, 108లోనూ కూడా చాలా పవర్ అనేది ఉన్నది. వీళ్ళ దృష్టి పట్టంతో ఆత్మలకి ముక్తి అనేది లభిస్తుంది. బేహద్ ఆత్మలందరూ కూడా స్థూల శరీరం యొక్క ఆవరణలు తగిలి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వారి పైన పంచతత్వాల యొక్క ఆవరణలు ఉన్నాయి. ఏ విధంగా కరెంటు తీగలు యొక్క పైన రబ్బరు ట్యూబు తొలగిచ్చేస్తే కరెంటు పాస్ అవుతూ ఉంటుందో అలాగే వీరి పైన ఉన్నటువంటి ఈ ఆవరణలను తొలగించేస్తే వారి లోపల పరం లైట్ యొక్క కరెంటు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ రబ్బర్తో పాటు వీళ్ళు కూర్చున్నారు అంటే దేహాభిమానంగా ఉన్నారు, అందుకనే కరెంటు పాస్ కావటం లేదు. ఈ విధంగా మనం పంచతత్వాల శరీరంలో మరి బేహద్ పిల్లలు ఉన్నారు అని నేను చెప్తూ ఉన్నాను. బేహద్ ఆత్మల పైన రబ్బర్ తొడుగు ఉన్నది, అందుకనే వీరు పూర్తిగా పరం లైట్ని పొందలేకపోతూ ఉన్నారు. బాపూజీ ఎదురుగా రావటంతో ఆల్మైటీ అథారిటీ దగ్గర నుండి ఈ ఆత్మలు పరం లైట్ యొక్క రేసెస్ని పొందుతారు. ఆల్మైటీ అథారిటీ పరం లైట్ యొక్క రేసెస్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు వారి శరీరంలో ఉన్న పంచతత్వాల నుండి 3 తత్వాల్లోకి పరివర్తన అయిపోతూ ఉంటారు.
ఈ స్థూల శరీరం కలిగినటువంటి ఆత్మలు మ్, అవ్యక్త 3 తత్వాల శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఆత్మల్లో ప్రకాశం అనేది వస్తుంది, ఆత్మ లోపల వెలుగు వచ్చేస్తుంది. చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలుగా వీళ్ళు అయిపోతారు. ఈ పవర్ అనేది బేహద్దు పవర్ అన్నమాట. ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గర ఎంత పవర్ ఉంది అంటే బేహద్దు బ్రహ్మాండాన్నే పరివర్తన చేయగలిగినంత పవర్ ఉంది. అంత శక్తులు ఉన్నాయి. 108, 1008, 16,000, 9,00,000 మందిలో కూడా ఈ పవర్ ఆన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరిలో కూడా 1000 సూర్యుళ్ళ వెలుగు, శక్తి, ప్రకాశము ఉంది. ఒక్కొక్క బేహద్దు ఆత్మ మల్టీవర్స్ మొత్తాన్ని పూర్తిగా మార్చేయగలదు. కానీ మానవ అవతారంలో ఇరుక్కుపోయిన కారణం వల్ల తమ ఆత్మశక్తిని మర్చిపోయారు, సాధారణ మానవులుగా అయిపోయారు. ఇప్పుడు వారు పవర్ని తీసుకొని బేహద్దు పరంధామంలోకి, ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోతారు. బేహద్దు బాపు మరియు బేహద్దు పిల్లలు అంటే వీళ్ళు. దీని గురించి అర్థం చేసుకోండి. బేహద్దు ఆత్మలు ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆ ఆత్మలకే ఈ కేటగిరీ చాలా హై కేటగిరీ అన్నట్లు. వారి కొరకు పరం లైట్ యొక్క ప్లేన్ రెడీగా ఉన్నది. బేహద్దాత్మలు రావటంతో పరం లైట్ ప్లేన్లోకి సాకారం నుండి ఆకారిగా అయిపోయి, ఆకారి నుండి పరమతత్వాల బాడీలోకి వెళ్ళిపోయి ప్లేన్లో వెళ్ళి, విమానంలో వెళ్ళి కూర్చుంటారు. నిరాకారి ప్లేన్ తయారవుతుంది. పరం లైట్ నిరాకారిగా అవుతుంది. సాకారి నుండి ఆకారి అనగా వ్యక్తం నుండి అవ్యక్త స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోతారు. వ్యక్తము అంటే పంచతత్వాలు, అవ్యక్తము అంటే పరమతత్వాలు. నిరాకారి స్వరూపంలో తర్వాత వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు. నిరాకారి లైట్ స్వరూపము అంటే సోల్ కాన్షియస్ స్టేజ్. బాడీ కాన్షియస్ అనేది అప్పుడు ఉండదు. ఈ దేహాభిమానం అనేది ఉండదు. వారి లోపల పరం లైట్ ఉన్న కారణం వల్ల వాళ్ళు ఈ యొక్క విమానంలో ప్రయాణం చేయగలుగుతారు. దీని యొక్క విషయమే భారతదేశము లైట్ హౌస్గా అవుతుంది అని శివాణి చెప్పడం జరిగింది. భారత్ లైట్ హౌస్గా అవుతుంది అని. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.